ከዛ ቀጥለን ወደ ዴፊኒሽኑ ስንመጣ ምን ይላል? Do you know that the leaves of green plants are the largest food factories on earth ይላል። የፕላንትን ቅጠል ትልልቅ የፉድ ፋክተሪ በመሬት ላይ ትልልቅ የፉድ ፋክተሪ መሆናቸውን ታውቃላችሁ ወይ ያለ ነው። really they are the largest food factories because plants are the autotrophs and they guide or they help for our life by different aspects ማለት ነው። በየተለያዩ ቦታዎች ወይም በተለያዩ ገጻት ለኛ ስለሚጠቅሙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? the product of lives together with በጋራ በመሆን እንደማለት ነው። the product of lives together with the photosynthetic productivity of algae provides food that supports nearly all life on earth ይላል። የፕላንትን ቅጠል ከአልጌ በጋራ በመሆን ምን ያደርጋሉ? ኦል ላይፍን ምን ያደርጋሉ? ሳፖርት ያደርጋሉ ይላል። ምክንያቱ there is the word algae and also leaf. The leaves are essentially the leaves of the plants are essentially vital in order to provide us a food which is starch and also give us an oxygen ማለት ነው። ኦክሲጅን ይሰጡናል። ከዛም በተጨማሪ ፉድም ይሰጡናል ማለት ነው። algae like that because they are highly responsible for the oxygen amount in the air ማለት ነው። basically the algae in that found under the earth especially in ocean ማለት ነው። በኦሽን ላይ የሚገኙ አልጌዎች በጣም የኦክሲጅን አማውንት በኤር ላይ እንዲጨምር ሪስፖንሲብል ናቸው ማለት ነው። አልጌ are categorized under the kingdom from the five kingdom which is algae is categorized under protista ነው በፕሮቲስታ ይመደባሉ ማለት ነው። plant is categorized under the kingdom of plant ማለት ነው። it has its own kingdom so they are very essential እንደማለት ነው። so all life guide ያደርጋሉ። ኔክስት ምን ይላል? plants can prepare their own food by photosynthesis ይላል። ፕላንት የራሳቸው የሆነ ፉድ በፎቶሲንተሲስ በሚባል ፕሮሰስ ወይም ላይት ኮምባይኒንግ ፕሮሰስ ያልነው ማለት ነው። ላይት ኮምባይኒንግ ፕሮሰስ በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? የራሳቸው የሆነ ፉድ ያዘጋጃሉ እያለ ነው። ደስ ይላል። ደስ ወይም as a result therefore እንደማለት ነው። they are called producers or autotrophs ስለዚህም ምን እንላቸዋለን? producers ወይም autotrophs ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። autotrophs means self feeding because auto means generally auto means self ማለት ነው። auto means self and also troph means feeding mechanism or the way they feed, the way they produce their food ስለዚህ ትሮፍ ማለት የመመገብን ሂደት እንደማለት ነው። አውቶ ማለት ደግሞ ሰልፍ እንደማለት ነው ማለት ነው። አውቶማቲክ አውቶሜሽን እንደምንል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶ ሚንስ ሰልፍ ስለዚህ ሰልፍ ፊዲንግ ናቸው ማለት ነው። they are producers and they are self feeding እንደማለት ነው ማለት ነው። plants are autotrophs የራሳቸው የሆነ ምግብ ወይም በራሳቸው ለራሳቸው የሚመገቡ ነው ማለት ነው። they are self feeding besides means in addition to furthermore እንደማለት ነው። በተጨማሪም making food for themselves ለራሳቸው ከመሆን ባለፈ ወይም ለራሳቸው ምግባቸውን ከመዘጋጀት ባለፈ plants produce excess food for the vast consumers ምን ያደርጋሉ? ለቫስት የሆኑ ቫስት ሚንስ ዋይድ ኦር ሜኒ ኦር ሜጀር ለብዙ ወይም በጣም ሰፊ ለሆኑ ኮንሱመርስም ምን ያደርጋሉ? ኤክሰስ የሆነ ፉድ ስላላቸው ወይም ኤክሰስ የሆነ ፉድም ስለሚያዘጋጁ ለራሳቸውም ሆነው ለሌሎችም ወይም ለሌሎች ኮንሱመሮች በጣም ሰፊ የሆኑ ኮንሱመሮችም ይጠቅማሉ እንደማለት ነው። these consumers are known as heterotrophs or they are known as
heterotrophs. Heterotroph means they are feeding on plants or on one another. ምን ማለት ነው? heterotroph ስንል they are so many heterotrophs. They are scavengers, they are decomposers. ዲኮምፖዘር አሉ፣ ስካቫንጀርስ አሉ፣ የተለያዩ ናቸው ሄተሮትሮፍ የሚባሉ። ከዛ ደግሞ እነዚህ ካርኒቨርስ አሉ፣ ሄርቢቨርስ አሉ፣ ኦምኒቨርስም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ there are so many heterotrophs. for example ኦምኒቨርስ የሚባሉ አሉ። ኦምኒቨርስ የምንላቸው ኦምኒቨርስ means they are the organisms that can feed plant and flesh ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንትና ፍሌሽም መመገብ የሚችሉ ኦምኒቨርስ እንላቸዋለን። ላይክ ሂውማን ማለት ነው። ሂውማን ፕላንትም ይበላል፣ ፍሌሽም ምን ያደርጋል? ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ they are omnivores. the second one can be carnivores. carnivores የሚባላሉ። carnivores means they are the organisms that feed only flesh ማለት ነው። ፍሌሽ ብቻን የሚመገቡ ደግሞ ካርኒቨርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። and the third one is herbivores. herb means plant. herbivores የሚባሉም አሉ። እነዛ ደግሞ ፕላንት ብቻ የሚመገቡ ማለት ነው። only plant የሚመገቡ they are also as a fourth category there are also scavengers የሚባሉም አሉ። scavengers like the scavengers, for example like eagle, they are scavengers. And also there are decomposers like like for example like bacteria and also fungi are the decomposers. So there are so many heterotrophs generally. Generally the definition of heterotroph means they are the organism እንደ አንድ ኦርጋኒዝም ሆነው ግን በሌላ ኦርጋኒዝም ላይ ዲፔንድ ለመመገብ ወይም ፉድ ለማግኘት በሌላ ኦርጋኒዝም ዲፔንድ የሚሆኑ ኦርጋኒዝምስ they are known as heterotrophs ማለት ነው። they are not self feeding but they rely on or they depend on other organisms እንደማለት ነው። the basic source of energy that sustains, what does it mean? sustain means to continue. So the basic source of energy that sustains or that guides life begins with what? with sunlight ማለት ነው። ህይወትን ጋይድ የሚያደርግ ነገር ወይም ህይወትን ጋይድ የሚያደርግ ኤነርጂ ከምን የሚመጣ ነው? ከሳንላይት ወይም ከፀሐይ የሚመጣ ነው ማለት ነው። it is sunlight. in turn, which means as a result, sunlight is absorbed by a green pigment known as chlorophyll ይላል። sunlight is absorbed by what? የፀሐይ ብርሃን በምን አብዞርቭ ይደረጋል? በክሎሮፊል የሚባል ፒግመንት ማለት ነው። የት የሚገኝ ነው? እዚህ ክሎሮፊል የሚባል ፒግመንት በፕላንት ውስጥ ወይም የፕላንት ቅጠል ፓርት የሚገኝ ነው ማለት ነው። so for example if it is a leaf, in this leaf part በዚህ ሊፍ የምንለው ነገር ወይም በዚህ የፕላንት ፓርት ምን አለ? ክሎሮፊል አለ ማለት ነው። so this chlorophyll absorbs the sunlight ማለት ነው። ስለዚህ sunlight is absorbed by what? by the green pigment. chlorophyll is what? a green pigment ማለት ነው። chlorophyll is what? a green pigment. ስለዚህ በዚህ ግሪን ፒግመንቱ ምን ይደረጋል? አብዞርቭ ይደረጋል ማለት ነው። generally let us see where does the chlorophyll found የሚለው ነገር በዲቴይል በሆነ መልኩ ላሳያችሁ። first we say ምናልን በመጀመሪያ ሊፍ አለ አይደል? ሊፍ አለ በፕላንት ፓርት ሆኖ ሊፍ አለ። ከዛም ሊፍ አለ በሊፍ ውስጥ ሊፍ የራስ የሆነ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል የሆነ ፓርቶች አሉት። for example when we take the internal parts
በኢንተርናል ፓርቱ ምን የሚባል ነገር አለ? እንደዛ አድርገን እናየውና እንደዛ አይነት ነው። እንደዚህ እሺ፣ እንደዛ አድርገን እናየው። ከዛ እንደዚህ ያለ ጠቅጠቅ ያለ ፓርት አለ። ከዛም እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችም አሉ። ስለዚህ ዋት አር ዘ ፓርትስ የሚል ነገር ስናይ እዚህ ጋር ምን አለ? አፐር ኢፒደርሚስ የሚባል ነገር አለ። አፐር ኢፒደርሚስ የምንለው ነገር በኩቲክል የተሸፈነ ማለት ነው። ታች ላይ ደግሞ ምን አለ? ሎወር ኢፒደርሚስ የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። ሎወር ኢፒደርሚስ ዲስ ሎወር ኢፒደርሚስ ዳዝ ናት ሃቭ ኤኒ ኩቲክል። ሎወር ኢፒደርሚሱ ምን የለውም? ኩቲክል የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው። በአፐር ኢፒደርሚስ ምን አለ? ኩቲክል አለ። ሶ ኩቲክል ለምን ይጠቅማል? ፎር ፕሮቴክሽን ይጠቅማል። ከዛ ደግሞ ውሃው ፕሪዘርቭ ለማድረግም ይጠቅማል ማለት ነው። በሎወር ኢፒደርሚስ ግን ማፋ እዚህ ስቶማታ የምንለው ነገሮች ስላሉ በታች ላይ እዛ ክፍት የሚመስል ነገር አለ አይደል? ስለዚህ እዛ ክፍቶች ምን ይባላሉ? ስቶማታ ይባላሉ። they are kept by guard cells ማለት ነው። guard cell የሚባል ነገር የሚጠብቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሎወር ኢፒደርሚስ እንደዚህ ነገራቸው አሉ። እዛ መሀል ላይ ደግሞ ምን አለ? ጠቅጠቅ ያለ ፓርት ፓሊዛይድ ሜሶፊል የሚባል ነገር አለ። ሜሶፊል what type of ሜሶፊል? ፓሊዛይድ ሜሶፊል የሚባል ነገር አለ። እዛ ደግሞ ስፖንጅ ሜሶፊል የምንለው ማለት ነው። ስፖንጅ ሜሶፊል የምንለው ነገር ደግሞ እዚህ አየር ኤክስቼንጂንግ የሚካሄድበት ፓርት ማለት ነው። ጀነራሊ እዛ ለመውሰድ የፈለኩት ነገር ምንድነው? ፓሊዛይድ ሜሶፊል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ፓሊዛይድ ሜሶፊል ለምንነው ጥቅሙ? እዛ ፓሊዛይድ ሜሶፊል ላይ ኃይለኛ የሆነ ፎቶሲንተሲስ ይካሄዳል ማለት ነው። ፍሮም ኦል ደስ ኢንተርናል ሊፍ ፓርትስ ኃይለኛ የሆነ ወይ ደግሞ በጣም ማክሲማም የሆነ ፎቶሲንተሲስ የሚካሄድበት ፓርት የተኛው ነው? ፓሊዛይድ ሜሶፊል ነው ማለት ነው። ስፖንጅ ሜሶፊል ከሆነ ምንድነው? ኤክስቼንጂንግ ኦፍ ጋዝ ነው የሚካሄድበት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከሆነ በሊፍ ውስጥ ምን አላልን? ፓሊዛይድ ሜሶፊል አለ። ሶ ፓሊዛይድ ሜሶፊሉ በምን የተሰራ ነው የሚል ልንገራችሁ። ፓሊዛይድ ሜሶፊል is made up of the parenchyma tissues. There are different tissues like parenchyma, sclerenchyma and also collenchyma. They give guidance for the plant ማለት ነው። ሶ እዚህ ፓሊዛይድ ሜሶፊል የምንለው ነገር በምን የተሰራ ነው ማለት ነው? ፓረንኪማ ቲሹስ የተሰራ ነው ማለት ነው። ፓረንኪማ በሚባል ምን የተሰራ ነው? ፓረንኪማ በሚባል ቲሹ የተሰራ ነው ማለት ነው። ፓረንኪማ ቲሹስ በሚባሉ አይነት ቲሹዎች የተሰራ ነው። ስለዚህ በሊፍ ውስጥ ኢንተርናል ፓርት ላይ ምን አለ? ፓሊዛይድ ሜሶፊል የሚባል ፓርት አለ። እዚህ ፓሊዛይድ ሜሶፊል ደግሞ በምን የተሰራ ነው? ፓረንኪማ በሚባል ቲሹ የተሰራ ነው። thus parenchyma tissues are have contain different chloroplasts ምን ይዛሉ ማለት ነው? እነዚህ ፓረንኪማ የምንላቸው ክሎሮፕላስት የሚባል ኦርጋነልን ይይዛሉ ማለት ነው። ክሎሮፕላስት አያችሁ፣ ሊፍ አለ። በሊፍ ውስጥ ምን አለ? ፓሊዛይድ ሜሶፊል አለ። ፓሊዛይድ ሜሶፊል በምን የተሰራ ነው? በፓረንኪማ በሚባሉ ቲሹዎች የተሰራ ነው። ፓረንኪማ ቲሹ ደግሞ በጣም ለፎቶሲንተሲስ ሴንሲቲቭ የሆነ ፓርት ስለሆነ ለፎቶሲንተሲስ በጣም ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ ኃይለኛ የሆነ ሴንሲቲቪቲ ያለው ስለሆነ በውስጡ ምን አለው ማለት ነው? ክሎሮፕላስት ስላለው በጣም ሴንሲቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓረንኪማ የምንለው ፓርት it has so many chloroplasts ማለት ነው። Chloroplast it is an organelle. Chloroplast is a large organelle and it is double membrane organelle. double membrane ያለው ኦርጋነል ምንድነው? ክሎሮፕላስት ነው። ላይክ ኢን ሂማንስ ማይቶኮንድሪያ እና ኒኩለስ እንደምንል ማለት ነው። በሂማን ማይቶኮንድሪያ ምንድነው? double membrane organelle ነው። ኒኩለስም double membrane organelle ነው ማለት ነው። double membrane ያላቸው ኦርጋነሎች ስላሉ ማለት ነው። ሶ ክሎሮፕላስትም በፕላንት ምንድነው? double membrane organelle ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ የተደረስን ሊፍ አልን። ከሊፍ ፓሊዛይድ ሜሶፊል አልን።
ፓሪዛይድ ሜሶፊልም በምን የተሰራ ነው አለም? በፓራንኪማ ሴልስ ፓራንኪማ ቲሹስ ቢኮዝ ሴል ጊቭስ አስ ቲሹ ሶ ፓራንኪማ ቲሹስ ከዛ ፓራንኪማ ቲሹ ደግሞ በውስጡ ምን ይዛል? ክሎሮፕላስት ይዛል ማለት ነው። ከዛ በክሎሮፕላስት የሚባል ኦርጋነል ዲስ ኢዝ ላርጅ ኦርጋነል በውስጡ ክሎሮፕላስት የሚባል ፓርት ደግሞ ሁለት ነገሮችን ይዛል። the first one is ታይላኮይድ የሚባል ነገር አለ። ታይላኮይድ የሚባል ነገር አለ and the other one is stroma እነዚህ ሁለት ፓርቶች ምን ያደርጋል? ያጠቃልላል ማለት ነው። ሶ ክሎሮፕላስት ኮንቴይንስ ታይላኮይድ ኤንድ ስትሮማ ማለት ነው። ታይላኮይድ የሚባል ላይት ሪአክሽን የሚካሄድበት ስለዚህ በታይላኮይድ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ክሎሮፊል አለ ማለት ነው። በታይላኮይድ ውስጥ ምን አለ? ክሎሮፊል። ሶ the chlorophyll is found in inner part in ታይላኮይድ ማለት ነው። ታይላኮይድ ማለት ነው። ታይላኮይድ አያችሁ። ሊፍ አለን። ከሊፍ ወደ ፓሊዛይድ ሜሶፊል ገባን። ከፓሊዛይድ ሜሶፊል ፓረንኪማ፣ ከፓረንኪማ ምን የሚባል ኦርጋን አለ? ክሎሮፕላስት። በክሎሮፕላስት ውስጥ ምን አለ? ታይላኮይድ አለ። በታይላኮይድ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ክሎሮፕላስት አለ። ዛሬ ሶ ሜኒ ስቴፕስ። ስለዚህ በጣም ጥልቅ ገብተን ነው ክሎሮፊልን የምናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሮፊል is essentially the pigment, a green pigment which is responsible for absorbing sunlight in order to manufacture plants in order to manufacture their own food ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። thus ወይም as a result ይላል it occurs in organisms bearing chlorophyll such as green algae and higher plants እዚህ ነገር ወይም ፎቶሲንተሲስ የምንለው ፕሮሰስ በአልጌዎች እና በሃየር ፕላንትስ ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ክሎሮፊሎች በእነዚህ የመሳሰሉ ፕላንትና አልጌ የመሳሰሉ ኦርጋኒዝምስ ስለሚገኝ ማለት ነው። which enables them which guides them እንደማለት ነው to trap to absorb trap means to absorb solar energy and transform it into chemical energy. yeah photosynthesis means it is the mechanism of changing light energy into chemical energy ማለት ነው። light energy into what? chemical energy. light energy is the sunlight itself but chemical energy is the manufactured food is chemical energy. for example starch, the chemical energy is what? starch or the glucose itself ማለት ነው because it gives us an energy which is chemical energy. ምክንያቱ ኬሚካል ኮምፓውንድ ስለሆነ ማለት ነው። glucose for example it serves as food, it is a chemical which means it stores energy as a in a bond form ማለት ነው። it stores energy in a bond form. ስለዚህ ላይት የነበረው ኤነርጂ ትራንስዳክሽን በሚባል ፕሮሰስ ትራንስዳክሽን የሚባል ነገር አለ። ትራንስዳክሽን ሚንስ ኢት ኢዝ ቼንጂንግ ኦፍ ዋን ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ቱ አናዘር ማለት ነው። ከአንድ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ኤነርጂ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ትራንስዳክሽን ፕሮሰስስ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ዚስ ፕሮሰስ ኢዝ ኖን አዝ ዋት? ፎቶሲንተሲስ ምን የሚደረግበት ላይት ኤነርጂ ወይም ሶላር ኤነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ የሚቀየርበት ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ፎቶሲንተሲስ እንለዋለን። ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ትራንስዳክሽን ፕሮሰስስ ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ ብርሃን የነበረው ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኬሚካል ኤነርጂ which is glucose ወይ ደግሞ ስታርች የምንለው ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ሶ በዚህ ላይ ክሎሮፕላስት የሚባል አፓራትስን እናያለን ማለት ነው። ፎቶሲንቴቲክ አፓራትሳችን ምንድነው? ክሎሮፕላስት ነው ማለት ነው። because it is a large organelle. where does photosynthesis take place ይላል? photosynthesis take place in the part of the plant which is leaf። መልሱ በሊፍ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። በሊፍ ነው የሚካሄደው። ሊፍ በሚባል ፓርት ይካሄዳል ማለት ነው። በሊፍ ኢንተርናል ፓርት ስፔሲፊካሊ in chloroplast in the organelle which is known as chloroplast ይካሄዳል ማለት ነው መልሱ። ስለዚህ እዚህ ምን ይላል? ምን ይላል ማለት ነው? that the mesophyll layer of leaf contains the largest number of chloroplasts and is in the best position to trap
or to observe the maximum amount of solar energy ይላል። እንዳየነው ሊፉ ምን አለው ሜሶፊል የሚባል ፓርት አለው። ስፔሻሊ ፓሊዜድ ሜሶፊል የሚባል ፓርት አለው ማለት ነው። ፓሊዜድ ሜሶፊል የሚባል ፓርት አለው። ፓሊዜድ ሜሶፊሉ በምን ነው እላይ ነው ወይም ኢን ዘ ቶፕ ፓርት ነው ማለት በሊፉ ቶፕ ፓርት ነው። እዚህ ደግሞ ለምን ይጠቅመዋል? ኢን ኦርደር ቱ ትራፕ ማክሲማም አማውንት ኦፍ ሶላር ኤነርጂ በጣም ትልቅ የሆነ ወይም በጣም ብዙ የሆነ አማውንት ኦፍ ሶላር ኤነርጂ አብዞርቭ እንዲያደርግ ጋይድ ያደርገዋል ማለት ነው። አኮርዲንግሊ ወይም as a result እንደማለት ነው። እዚህም accordingly as a result ማለት ነው there are two distinct parts የተለያዩ እንደማለት ነው። distinct means different so two distinct parts አሉት ማለት ነው። ምኑ ክሎሮፕላስቱ the first one is granum and the second one is stroma so ግር እንዳይላችሁ ክሎሮፕላስት የምንለው ሁለት ፓርቶች አሉ እያለ ነው። ግራነም እና ስትሮማ ማለት ነው። ግራነም is the collection of thylakoid the collection of thylakoid is known as granum. Stroma is the fluid part, thylakoid is the solid part. This is the solid and this is the liquid or aqueous part gel like structure ማለት ነው። ስለዚህ ግራነም የምንለው ምንድነው? ስታርክ ኦፍ flattened sacs ነው ማለት ነው። so granum is consists of stacks of flattened sacs ስታክ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ክምር ነው ማለት ነው። የፍላተንድ ሳኩ ሴንት የሚመስል አይነት የሆነ ሴንት ላይክ ስትራክቸርስ አላቸው ማለት ነው እነዚህ ታይላኮይድ። ስለዚህ የነዚህ ክምር ነው ማለት ነው። each of which is called thylakoid በጠቅላላ ስንጠራቸው ምን ይባላሉ? እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አንዱ ሲሆን ምን ይባላል? ታይላኮይድ ይባላል ማለት ነው። አንዱ ሲሆን ታይላኮይድ ይባላል። እንደዚህ ስንጨምርበት ግን ምን ይሆናል? ግራነም ወይም ግራና ይሆናል ማለት ነው። ግራና እንለዋለን ማለት ነው። ግራና ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግራነም means it is the stack of flattened sacs ማለት each of which known as thylakoid. so the granum contains the chlorophyll. you see the granum contains what? the chlorophyll ማለት ነው። ግራነም የሚባል ዳይሬክትሊ ፓርት አናገኝም፣ ግን የታይላኮይድ ክምር ምን ብለን እንጠራዋለን? ግራነም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። within the one thylakoid there is inner part which is known as thylakoid lumen የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ታይላኮይድ ሉመን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ በታይላኮይድ ሉመኑ ወይም በታይላኮይድ ውስጥ ማለት ነው። በታይላኮይድ ውስጥ ምን እናገኛለን ማለት ነው? the green pigment which is chlorophyll እናገኛለን ማለት ነው። the green pigment which is chlorophyll እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይላኮይድ በምንለው ምን እናገኛለን? በውስጡ ክሎሮፊል የሚባል ለዚህ ግሪን ፒግመንት ያለው እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያለ ነው? the granum contains what? ክሎሮፊል ማለት ነው። the granum contains what? ክሎሮፊልን ይይዛል። the first one please pay attention. the granum contains one chlorophyll, the second one enzyme and also cofactors that participate in the light trapping phase ማለት ነው። ላይት አብዞርቭ ለማድረግ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ወይም የሚጠቅሙ ፓርቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እነ ክሎሮፊል basically for observing and also the enzymes and cofactors have their own function ማለት ነው። of photosynthesis it is here that the light reaction takes place ይለናል ማለት ነው። the light reaction takes place in what? in granum specifically thylakoid ማለት ነው። the light reaction takes place in thylakoid not in granum because generally granum means it is a stalk. so specifically thylakoid reaction is take place in thylakoid ማለት ነው። በምን ይካሄዳል ከተባለ በታይላኮይድ ነው የሚካሄደው ነው። ታይላኮይድ so the light reaction is takes place in thylakoid. I will explain this parts. first chlorophyll is found within the thylakoid ብለናል። በታይላኮይድ ውስጥ ነው የሚገኘው። ክሎሮፊል የምንለው በታይላኮይድ ውስጥ ነው የሚገኘው። የዚህ ፋንክሽን ደግሞ ላይት ትራፕ ለማድረግ ነው ወይም ላይት አብዞርቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላ ምን አለ? ኢንዛይም አለ። what is the use of enzyme? generally as we know enzymes are used in order to catalyze the reaction ማለት or in order to facilitate the reaction ማለት ነው። የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ሲካሄድ ወይ ደግሞ የሆነ
ሪአክሽን ሲካሄድ ምን ያደርጋሉ? in order to undergo the reaction ማለት ሪአክሽኑ ፈጠን ባለ መልኩ ወይም ፍጥነት ባለው መልኩ within a short period of time እንዲካሄድ ኢንዛይም ይጠቅመናል ማለት ነው። it is a catalyst ኢንዛይም is a catalyst ማለት ነው። ካታሊስት ናቸው እነዚህ እንደ ካታሊስት ነው ሰርቭ የሚያደርጉ ማለት ነው። ሶ ኢንዛይምስ as a catalyst ነው የሚጠቅሙን ማለት ነው እዚህ ላይ። ከዛ ምን የሚል ነገር አለ? ግሬት የሆነ ኮንሰፕት ኮፋክተር የሚል ነገር አለ። what are cofactors? so cofactors are essentially there are in photosynthesis there are cofactors which is the ናድፒ የምንለው ነገር ነው። በሪስፓይሬሽን ስንመጣ ደግሞ ናድ እና ፋድ የምንለው ነገር ቤዚካሊ they are made up of vitamins ኒያሲን ከሚባል ቪታሚን የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምን ነው ጥቅማቸው የሚል ነገር they transport electron and hydrogen ማለት ነው። ትራንስፖርት ኤሌክትሮን ኤንድ ሃይድሮጅን ትራንስፖርት ለማድረግ from one place to another place ከአንድ ቦታ ወደ ሌላው ቦታ ኤሌክትሮን እና ሃይድሮጅን ትራንስፖርት ለማድረግ እነዚህ ናድ ፒ ፕላስ የምንለው ነገር ወይም እነዚህ ቫይታሚኖች ኮፋክተር ብለን የምንጠራቸው ኃይለኛ ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። so let's continue to the next which is about stroma. It says stroma is the gel-like structure, gel-like colorless matrix. colorless ነው color የሚባል ነገር የለውም but it is a gel-like which means liquid. gel means liquid like, gel-like structure or liquid-like structure ማለት ነው. which is the site for sugar or carbohydrate synthesis. ለምን ይጠቅማል? which is a site of sugar or carbohydrate synthesis. ሱገር ሲንተሲስ የሚደረግበት ወይም ካርቦሃይድሬትን ሲንተሲስ የሚደረግበት ቦታ ወይም ፕሌስ ነው ማለት ነው። through carbon fixation. through carbon fixation. ስለዚህ ላይ ያለውን ኮንሰፕት ምንድነው? ላይት ሪአክሽን በታይላኮይድ ይካሄዳል። ከዛ ደግሞ ዳርክ ሪአክሽን ወይ ደግሞ ላይት ሪአክሽን ሳይሆን ዳርክ ሪአክሽን ደግሞ በስትሮማ ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። ዳርክ ሪአክሽን በምን ነው የሚካሄደው? በስትሮማ ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። ሶ ምን እያለ ነው? ሱገር ፕሮዲስ የሚደረግበት ወይም ሱገር ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለው ነገር ሲንተሲስ ወይም ፕሮዲስ የሚደረግበት ፕሌስ which is known as stroma ማለት ነው። this is through carbon fixation. so what is carbon fixation የሚል ነገር ትንሽ ላሳያችሁ። carbon fixation means to fix means to attach የሆነ ነገር ማጣበቅ እንደማለት ነው። ፊክስ ማድረግ አይደል? ስለዚህ ካርበን ፊክሴሽን ይካሄዳል እዛ ስትሮማ ላይ። ካርበን ፊክሴሽን የሚባል ነገር አለ። በጣም ሰፊ የሆነ ኮንሰፕት ነው እዚህ ራሱ ካርበን ፊክሴሽን። በት ግን ካርበን ፊክሴሽን ሚንስ it is a combination of carbon dioxide with like phosphoenol pyruvate and also ribulose biphosphate ማለት ነው። ribulose biphosphate ከሪቡሎዝ ባይፎስፌት እና ከፎስፎኢኖል ፓይሩቬት ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚጣበቅበትን ወይም ፊክስ የሚደረግበትን ፕሮሰስ እንደሆነ ካርበን ፊክሴሽን የሚባል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። 12ኛ ክፍል ላይ በጣም ሰፊ በሆነ ብሮድ የሆነ ተርም ላይ ተገልጿል እዚህ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ጥልቅ መግባት ብዙ አያስፈልገንም፣ ምክንያቱ ራፍ አይተን ማለፍ ስላለብን ማለት ነው። እዚህ ሴክሽን ላይ ብዙ ዲቴይል የሆነ ነገር ማየት አይጠበቅብንም 12ኛ ክፍልም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጀነራል ግን ካርቦን ፊክሴሽን ምን ነው የሚል ነገር ለመያዝ ግን ካርቦን ፊክሴሽን ሚንስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአዘር ኮምፓውንዶች ላይ ፎስፎኢኖል ፓይሩቬት እና ሪቢስኮ ወይ ደግሞ ሪቡሎዝ ባይፎስፌት የምንለው ነገር ከነዚህ ኮምፓውንዶች አታች የሚሆንበት ፕሮሰስ ይኖናስ ካርቦን ፊክሴሽን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? it is from the sugar produced in the stroma that is directly or indirectly converted to organic compounds ምን ይለናል ማለት ነው። እዚህ ኢንክሉድ እዚህ ሱገሩ ወይም ስትሮማ ላይ ፕሮዲስ የሆነ ሱገሩ ምን ይጠቅማል እያለ ነው። in order to get the compounds directly ሊሆን ይችላል indirectly ሊሆን ይችላል in order to get the compounds which are known as amino acid, protein, lipids and also
ቨርቹዋል ፋውንድ ኢን ኦል ኦርጋኒዝም። ስለዚህ እነ አሚኖ አሲድ እና ፕሮቲን እና ሊፒድ የምንለው ነገር ከእሱ ጋር የሚመጡ ነው ሲል ነው። ሊፒድ ጀነራሊ ኢት ኢዝ አን አግሪጌሽን ኦፍ ካርቦሃይድሬት ኦር አን አግሪጌሽን ኦፍ ስታርች ዊ ሃቭ ቱ ኖው ቢኮዝ ፎር ኤግዛምፕል እኛ ኤክሰስ የሆነ ካርቦሃይድሬትን ከበላን ምን ይሆናል ማለት ነው? እንደ ሊፒድ ፎርም ሆኖ ስቶር ይደረጋል ሰውነታችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሊፒድ ኢዝ ዋት ደ ኤክሰስ ካርቦሃይድሬት ነው። በኤክሰስ ካርቦሃይድሬት የሚመጣ ሊፒድ ነው ማለት ነው ጀነራሊ። ሶ ዘር አር ኦልዞ አሚኖ አሲድስ ኤንድ ፕሮቲንስ። በፕላንት ግን ለምን ነው የሚጠቅሙ? ፎር ጀርሚኔሽን መካኒዝም ነው የሚጠቅሙ ማለት ነው። እዛ ላይ ምን ይላል? እዛ ባለፈው ያየነው ነገሮች ናቸው። ምንና ምን ይላል? there is the picture about the chloroplast which is the photosynthetic apparatus ማለት ነው። ስትሮማ አለ which is the aqueous fluid። መጀመሪያ ላይ አውተር መምብሬን አለን፣ በውጭ ላይ ያለው መምብሬን አውተር መምብሬን አለን። ከዛ ኢንተር መምብሬን አለን ውስጥ ገባ ብለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኢነር መምብሬን አለን ማለት ነው። ሶስት መምብሬን ነው ያለው። ክሎሮፕላስት has 3 membranes ማለት ነው። ሶ ክሎሮፕላስት has ስንት? ሶስት መምብሬኖች አሉ። the first one is outer, the second one is inter, the third one is inner membrane ማለት ነው። ከዛ ውስጥ በውስጥ ላይ ደግሞ በኢነር መምብሬን ውስጥ ደግሞ ምን አሉ? ታይላኮይድ አለ። ታይላኮይድ is one the one this ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ግራነም is the all አያችሁ እዚህ በክብ እንደዛ አድርገው እንደዚህ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ the stalk of thylakoid ወይ ደግሞ የታይላኮይድን ክምር ምን እንለዋለን? ግራነም እንለዋለን ማለት ነው፣ ወይም ግራና እንለዋለን ማለት ነው። የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው። እዚህ ሶስት የሆኑ እንትና አድርገው ያ the stalk itself is granum but thylakoid is each of them are known as thylakoid ማለት ነው። ሉመን ደግሞ ምንድነው? ሉመን ማለት በታይላኮይድ ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። እዛ በታይላኮይዱ ውስጥ የሚገኝ ምን እንለዋለን? ሉመን ኢንሳይድ ኦፍ ታይላኮይድ known as ሉመን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ላሚሌ ማለት ላሚሌ is it is a thread like structure ነው። thread like structure ሲሆን ላሚሌ የምንለው ነገር thread like structure ሲሆን አንድ ስታልክ ኦፍ ግራነም ከሌላው ስታልክ ኦፍ ግራነም ያያይዛል ማለት ነው። እዚህ ያለው ስታክ ያያይዛል ማለት ነው። ኮኔክት ያደርጋል። ሶ is known as ኢመርግራናል ላሚሌ እየተባለ ይጠራል። ኢመርግራናል ላሚሌ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። እዛ ላይ ምን ይላል? how is the structure of chloroplast best suited for its function ይላል። ክሎሮፕላስት በጣም በምን ነው how ስትራክቸሩ በምን ከፋንክሽኑ ጋር ስዊት ያደርጋል እያለ ነው። እንዳያችሁ በጣም ዲቴይል የሆነ ኦርጋኖሎች እና ዲቴይል የሆነ ፋንክሽነሪስ ኤንድ ጋይድ የሚያደርጉ ነገሮች ስላሉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቤዚካሊ እዛ ታይላኮይድ ውስጥ ምን እንዳለ መረዳት አለብን። ክሎሮፊል የሚባል ነገር እንዳለ መረዳት አለብን ማለት ነው። ክሎሮፊል እዛ ታይላኮይድ ላይ ክሎሮፊል አለ ማለት ያ the pigments ክሎሮፊል የሚባል ፒግመንት እንዳለ መረዳት አለብን ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? the light absorbing system in chloroplast ሲገልጽ the role of light absorbing pigments mainly chlorophyll and sunlight absorber serves as agent of photochemical reaction in a food synthesis ይላል። እንደ ኤጀንት ወይም እንደ ሚኒስትሪ ሆነም ያገለግላሉ እንደማለት ነው። the chloroplast contains chlorophyll ክሎሮፕላስቱ ምን ይዛል እያለ ነው? ክሎሮፊል ይዛል። particularly chlorophyll A and chlorophyll B particularly chlorophyll A and chlorophyll B ማለት ነው። there are so many chlorophylls chlorophyll is a green pigment ብለናል። ከዛ የተለያዩ አይነት ክሎሮፊሎች አሉ such as chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C. there are also different accessory pigments like phycobilin ምናምን የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ከዛ ግን እዛ እንደተገለጸው ክሎሮፊል ኤ እና ክሎሮፊል ቢ they are ቤዚክ ማለት ነው። ክሎሮፊል ኤ በጣም ሪአክሽን ወይም ፎቶሲንተሲሱ ሁሉ ጊዜ እንደ አክቲቭ ሪአክሽነር ሆኖ የሚያገለግል ክሎሮፊል ኤ ነው። ክሎሮፊል ቢ አክሰሰሪ ፒግመንት ነው። ሲም አክሰሰሪ ፒግመንት ናቸው። እነዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ቢ እና ሲ የምንላቸው ላይትን አብዞርቭ ያደርጋሉና ከዛ ለማን ይሰጣሉ? ለክሎሮፊል ኤ ይሰጣሉ። ከዛ ክሎሮፊል ኤ ራሱ
እንደ ሪያክሽነሩ ሆኖ ፎቶሲንተሲሱ ስታርት እንደሚደረግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ they observe different spectrum or different color spectrum ማለት ነው። for example ላይት ስንል ላይት የሆነ ዋይት ከለር ነው የሚታየን አይደል? ግን ዋይት አይደለም። አክቹአሊ ዋይት አይደለም፣ ላይት አይደለም። ሬንቦው ሲወጣ አይተን ከሆነ ላይት የሰባት አይነት ከለሮች ነው የሚታዩን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይቱ ሲመጣ በስፔክትረም ወይም በፕሪዝም ላይቱ በፕሪዝም ስናሳልፈው ሰባት አይነት ከለሮች ይሰጠናል ማለት ነው። ሰባት አይነት ከለሮች ወይም እዚህ ዲስፐርሽን የምንለው ፕሮሰስ ማለት ነው። ሰባት አይነት ከለሮች ይሰጠናል which are known as ቪብሮ የምንላቸው ማለት ነው። ቪብጊዮር ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የለው፣ ኦራንጅ ኤንድ ሬድ የምንላቸው ማለት ነው። ቪብጊዮር የምንላቸው እነዚህ የያዘ ነው። ምኑ ላይት ወይም የሳንላይቱ እነዚህ ከለሮችን ይይዛል ማለት ነው በውስጡ። በት እኛ ስናየው ዋይት ሆኖ ነው የሚታየን፣ ግን አክቹአሊ ግን the 7 colors are included። ከዛ ክሎሮፊል የራስ የሆነ አብዞርብ የሚያደርገው ስፔክትረም አለው። ክሎሮፊል ቢም እንደሱ ታች ላይ ያለ ፎቶ ስላለ እናየዋለን ማለት ነው። and other light observing accessory pigmentum አሉ ማለት ነው። accessory pigments like B, C and others capable of absorbing light at different wavelengths። እዛ ማስተዋል ያለብን ነገር ወይም አቴንሽን መስጠት ያለብን ነገር ምንድነው? ክሎሮፊል ኤ አብዞርቭ የሚያደርገውና ክሎሮፊል ቢ አብዞርቭ የሚያደርገው ዌቭሌንግዝ ምንድነው? የተለያየ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ክሎሮፊሎች አሉ። የነርሳቸው የሆነ አብዞርቭ የሚያደርጉት ስፔክትረም ወይ ደግሞ ዌቭሌንግዝ አላቸው ማለት ነው የነርሳቸው። ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? The light absorbing pigment of chloroplast absorb most of a visible light ranging from 400 up to 700 ከ400 እስከ 700 ያለውን ስፔክትረም ላይ ይጠቀማሉ እያለ ነው። but maximum light absorption occurs at wavelengths from 400 up to 500 and 600 up to 700 which means እዛ ላይ እናየዋለን ከ400 እስከ 500 እና ከ600 እስከ from 400 up to 500 and from 600 up to 700 ናኖሜትር ያለውን ዌቭሌንግዝ ወይም ብሉና ሬድ ላይት ነው ሞስትሊ አብዞርቭ የሚያደርጉ ማለት ነው። ምን ያህል ነው? ከ400 እስከ 700 ያለውን ይጠቅማል። ግን ሞስት ፕሮባብሊ ወይም ማክሲማም በሆነ መልኩ ለፎቶሲንተሲስ ፕላንቶች የሚጠቀሙበት ዌቭሌንግዝ ወይም ስፔክትረም ግን ምንድነው? ከ400 እስከ 500 እና ከ600 እስከ 700 ያለው ስፔክትረም ነው ማለት ነው። this are blue and red light respectively። ከ400 እስከ 500 ያልናቸው እዚህ 400 up to 500 ብሉ ነው። ከ600 up to 700 ደግሞ ሬድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ blue and red are the highly responsive spectrums or colors for photosynthesis። ፕላንቶች በጣም አብዞርቭ የሚያደርጉት ወይም ለፎቶሲንተሲስ የሚጠቀሙበት ማክሲማም የሆነ ጠቀሜታ ያላቸው ከለሮች ብሉና ሬድ ናቸው ማለት ነው። በማጆሪቲ በሆነ አብዞርቭ የሚደረጉ ማለት ነው። እዚህ ማትሪክ አይቀርም። የማትሪክ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስለሚወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ብሉ ኤንድ ሬድ ማለት ነው። the major colors in photosynthesis that absorbed by chlorophyll is blue and red ማለት ነው። so blue and red are the dominant one. Light ranging from 500 up to 600 nanometer that includes green light is not absorbed. pay attention please። ከ500 እስከ 600 ያለው ዌቭሌንግዝ ወይም ግሪን ያልነው not absorbed by what? by chlorophyll ማለት በክሎሮፊል ምን አይደረግም? አብዞርቭ አይደረግም። that is why the plants የሆነ ቅጠል ስናየው ወይም ፕላንቶች ስናያቸው ምንድነው ግሪን ከለር ነው ያላቸው አይደል? ግሪን ከለር እንዲሆኑ ያደረጋቸው ምንድነው? ግሪን አብዞርቭ አያደርጉማ።
ግሪን ምን የሚያደርጉት ሪፍሌክት ነው የሚያደርጉት። የሆነ ነገር ለኛ በአይናችን የምናየው ነገር ምንድነው? ሪፍሌክት የሚደረግ ነገር ስለምናይ ማለት ነው። ሪፍሌክት የሚደረግ ነገር ነው የሚታየን እንጂ አብዞርቭ የሚደረግ ነገር አይደለም። ስለዚህ ፕላንቶች ግሪን ከለር ሪፍሌክስ ስለሚያደርጉ እኛም ቅጠሎች ምን ሆነው ይታዩናል ማለት ነው? ግሪን ሆነው ይታዩናል ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ምን ይለናል? the green is not observed በክሎሮፊሉ ግሪን አብዞርቭ አይደረግም። never absorbs by ክሎሮፊል ማለት ነው። ሶ ግሪን ፒግመንቱ አብዞርቭ አይደረግም። it is rather reflected እና ምን ይደረጋል? ሪፍሌክት ይደረጋል ማለት ነው። this is the reason why leaves look green። ስለዚህ ግሪን ሆነው የሚታዩ ሪፍሌክት ስለሚያደርጉት ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ስንመጣ የሆነ the action of spectrum for different wavelengths አለ። ክሎሮፊል ኤ ምን አብዞርቭ ያደርጋል? ክሎሮፊል ቢስ ምን አብዞርቭ ያደርጋል? ካሪተኖይድስ እነዚህ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሮፊል ኤ የእርሱ የሆነ ዌቭሌንግዝ አለው አብዞርቭ የሚያደርገው። ክሎሮፊል ቢም እንደሱ፣ ሲም እንደሱ የእነርሳቸው they are responsible for different wavelengths ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሮፊል ኤ ምን አብዞርቭ ያደርጋል? እንደዚህ ባጭሩ እንደዚህ ብላችሁ ያዙት። ቪብሮ which means violet, blue, red and orange ማለት ነው። ቪብሮ so ቪብሮ violet, blue, red and orange የሚል የመሳሰሉ ከለሮችን ምን ያደርጋል? አብዞርቭ ያደርጋል ማለት ነው። ክሎሮፊል ቢ ጋር ስንመጣ ደግሞ ክሎሮፊል ቢ ምን አብዞርቭ ያደርጋል? ባይ by something so by blue and yellow ማለት ነው። blue and yellow so ክሎሮፊል ቢ አብዞርቭስ blue and yellow ከለር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትን አላቸው። በት ግን ቤዚካሊ እናንተ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? በዶሚናንት በሆነ መልኩ አብዞርቭ የሚደረጉ ከለሮች አሉ። እነሱ እነማን ናቸው? እነ ብሉ ኤንድ ሬድ ናቸው ማለት ነው። እዚህ መያዝ አለባችሁ። ፔይ አቴንሽን። ስለዚህ ዶሚናንት በሆነ መልኩ ለፎቶሲንተሲስን ኃይለኛ የሆነ ኢምፖርታንስ ያላቸው ከለሮች ብሉና ሬድ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ኮንቲኒው። መካኒዝም እናያለን። ሶ መካኒዝም ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ይላል ኢት ኢዝ ፎቶሲንተሲስ ስንል ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ዘ ሳም ቶታል ድምር ነው። ዘ ሳም ቶታል ኦፍ ቱ ሳብ ሪአክሽንስ የሁለትን ሳብ ሪአክሽን ምንድነው? ድምር ነው ማለት ነው። ምን ፎቶሲንተሲስ። ሶ ፎቶሲንተሲስ ኢዝ ዘ ሳም ቶታል ኦፍ ቱ ሳብ ሪአክሽንስ ማለት ነው። the first one is light reaction. the first one is what? light reaction and the second one is dark reaction ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? ላይት ሪአክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ የምንለው ነገር ምንድነው? ፎቶሲንተሲስ የምንለው ነገር ምንድነው? ላይት ሪአክሽን ፕላስ ዳርክ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ላይት ሪአክሽን ፕላስ ዳርክ ሪአክሽን ኢዝ ኖን አዝ ፎቶሲንተሲስ ማለት ነው። የሁለቱም ድምር ምን እንለዋለን? ፎቶሲንተሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ላይት ሪአክሽን የሚል ነገር እናይ። ሶ ላይት ሪአክሽን this is also known as what? light dependent stage. light dependent stage. this is a keyword. light dependent stage በብርሃን ጥገኛ የሆነ ስቴጅ ነው ማለት ነው። ያለ ብርሃን መካሄድ አይችልም ወይም አንደርጎዝ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ላይት ሪአክሽን የሚባል it depends on light ማለት ነው። it depends on light. without light there is no light reaction. without light there is no what? light reaction. ስለዚህ ብርሃን ከሌለ ላይት ሪአክሽን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው በፍጹም። ስለዚህ ላይት ሪአክሽን አንደርጎዝ ለማድረግ ወይም ፐርፎርም ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ኢሴንሻሊ ምን ያስፈልጋል? ላይት ያስፈልጋል ማለት ነው። it is dependent። ስለዚህ ከላይት ውጭ መካሄድ አይችልም ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ይላል? it takes place in what? in the granum or thylakoid ያልነው ማለት ነው። in the granum or in the thylakoid ማለት ነው። በታይላኮይድ ውስጥ ይካሄዳል ምኑ? ላይት ሪአክሽን ማለት ነው። so the light reaction is undergoes in or occurred in thylakoid or granum ማለት ነው። where the light absorbing system mainly chlorophyll occurs። አያችሁ ክሎሮፊል የሚባል
ወይም ላይት አብዞርቪንግ ሲስተም ባለበት ቦታ ማለት ነው። ምክንያቱም ክሎሮፊል የት ነው የሚገኘው? በታይላኮይድ ውስጥ ነው የሚገኘው። በታይላኮይድ ውስጥ ምን አለ? ክሎሮፊል አለ። ስለዚህ ክሎሮፊሉ በታይላኮይድ ውስጥ ስለሚገኝ ምን ይካሄዳል ማለት ነው? ላይት ሪአክሽኑ በታይላኮይድ ውስጥ ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ the light reaction is performed or undergoes in the thylakoid ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? Here the granum is organized as photosystems and electron transport system ይላል። በግራነም ውስጥ ወይም በታይላኮይድ ውስጥ ምን አለ? ፎቶሲስተም የሚባሉ አሉ። ፎቶሲስተም የሚባሉ እነዚህ ምንድናቸው ካልን ፎቶሲስተምን የምንላቸው እነዚህ መጀመሪያ ላይ ላይት ለነዚህ ስትራይክ ያደርጋል። ላይት ይመጣል። ላይት ከመጣ በኋላ ሳንላይት ከመጣ በኋላ እዛ ፎቶሲስተም አለ። ለፎቶሲስተሙ ምን ያደርጋል? ስትራይክ ያደርጋል ወይም ይመተዋል ማለት ነው። ከዛ ፎቶሲስተሙን ስትራይክ ሲደረግ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ኢጀክት ያደርጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሪሊዝ ያደርጋል because these photosystems are rich of electrons። ስለዚህ ፎቶሲስተሙ ምን ያደርጋል? ኤሌክትሮን ኢጀክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይት መጥቶ ለፎቶሲስተም ስትራይክ ያደርጋል። ከዛ ኤሌክትሮን ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን የሚባል እንደዚህ ያለ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን የምንለው ፕሮሰስ ወይም ትራንስፖርቲንግ ሲስተም ይከተላል ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? the photosystem consists of chlorophyll its own chlorophyll ክሎሮፊል አለው ፎቶሲስተሙ ራሱ ምን አለው? ክሎሮፊል አለው that absorbs sunlight maximally at blue and red range so because blue እና ሬንጅ ነው ዶሚናንት ማለት ነው። በአብዛኛው አብዞርብ የሚደረግና ለፎቶሲንተሲስ የሚጠቅም ምንድነው? ብሉ እና ሬድ ያለው ሬንጅ ነው ማለት። ስለዚህ ብሉ ኤንድ ሬድ አር the very essential and basic colors for spectrums for photosynthesis ማለት ነው። ranges of light spectrum ይለናል። ከዛ the light absorbed by chlorophyll will do something what does it do? ምን ይሰራል? ላይት መጣ። ላይቱ ፎቶሲስተምን ስትራይክ አደረገ። ከዛ ኤሌክትሮን ኢጀክት ያደርጋል። ኤሌክትሮን ደግሞ እንደዚህ ያለ ፓዝ ይከተላል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ወይም ቼን የምንለው ነገር ማለት ነው። በት ግን ላይት አብዞርቭ መደረጉ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ወይም ለምን ላይት ሪአክሽንስ ዝም ብሎ ከላይት ውጭ አይካሄድም የሚል ነገር ለመመለስ the light absorbed is useful for two things. The first one is for splitting of water molecule. H2 ምን ለማድረግ ስፕሊት ለማድረግ into hydrogen and oxygen. This is known as photolysis. What does it mean? Photo means light. Lysis means breaking. ስለዚህ photolysis means the breaking mechanism by light ማለት ነው። ብርሃን ተጠቅመ የሆነ ነገር መስበር። photolysis. hydrolysis means hydro means water, lysis means breaking. So the breaking mechanism by using water ማለት ነው። ስለዚህ ውሃን በመጠቀም የሆነ ነገር መስበር ሃይድሮሊሲስ ይባላል። ብርሃን ወይም ላይትን በመጠቀም የሆነ ነገር መስበር ምን ይባላል? ፎቶላይሲስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ the first essential use of light is for splitting of water molecule ማለት ነው። into hydrogen and oxygen ማለት ነው። ምክንያቱ ምንድነው? እዚህ ላይ ዲቴል የሆነ ፕሮሰስ አለ። ስፕሊት ከተደረገ በኋላ ሃይድሮጅን የርሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው፣ ኦክሲጅንም የርሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ሃይድሮጅን ምን ይደረጋል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ እዚህ ሃይድሮጅን ብቻ አይደለም፣ እዚህ ዋተር እንደዚህ ስፕሊት ሲሆን ፎር ኤግዛምፕል 2H2 ከነበረ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እዚህ 2H2 ከነበረ ማለት ነው 2H2 አለ። ከዛ ስፕሊት ሲደረግ ምን ይሆናል? 4H ፕላስ ኦክሲጅን ፕላስ ምንድነው? ኤሌክትሮን ማለት ነው። this is the basic term. ኤሌክትሮን is the basic term. ሃይድሮጅን ይሰጣል፣ ኦክሲጅን ይሰጣል፣ ፋይናሊ ኤሌክትሮን ይሰጣል ማለት ነው for this purpose። ስለዚህ እዚህ ኤሌክትሮኑ ኃይለኛ የሆነ ጠቀሜታ በፎቶሲንተሲስ ውስጥ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ኤሌክትሮኑ ዋተር ስፕሊት ከተደረገ በኋላ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ከሰጠ ከዛ ኤሌክትሮን ከሰጠ በኋላ ኤሌክትሮኑ ምን ያደርጋል? ኤሌክትሮን
ትራንስፖርት ቼይን የሚባል ነገር ወይም ከፎቶሲስተሚን የወጣ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ሪፕሌስ ያደርጋል። ከዛ ደግሞ ኤሌክትሮኑ ምን ለማድረግ ጋይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይኑ በፍጥነት እንዲካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኢዝ ቬሪ ኢሴንሻል ማለት ነው። ምንድነው ኤሌክትሮን ሪሊዝ ይደረጋልና ኤሌክትሮን ሪሊዝ ከተደረገ በኋላ ምን ነው ጠቀሜታው ካል ኤሌክትሮን ትራንስፖርት እንደዚህ አፕ ኤንድ ዳውን ሲሄድ ምን ያደርጋል? ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል። ኤነርጂ ሉዝ ሲያደርግ it uses for the accumulation of hydrogen ማለት ነው። ሃይድሮጅን አኩሙሌት ለማድረግ ይጠቅማል። ከዛ ሃይድሮጅን አኩሙሌት ከተደረገ በኋላ ምን ለማግኘት ማለት ነው? ግሉኮዝ ፎርሜሽን እንዲመጣ ወይም ግሉኮዝ ፎርሜሽን እንዲመጣ ማለት ነው። እንደዚህ ሲሄድ ኤቲፒ ክሬት ለማድረግ ይጠቅማል። ከዛ ኤቲፒ ከተፈጠረ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ ምን ይጠቅማል ማለት ነው? ግሉኮዝን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ the excitation of electron and the movement of up and down is useful in order to get the ATP, adenosine triphosphate, and also this ATP is used for breaking off or for giving off energy or for producing of glucose ማለት ነው። so the oxygen is released to the atmosphere through leaf stomata እዛ ኦክሲጅን የመጣው ኦክሲጅን ምን ይደረጋል? በስቶማታው ሉዝ ይደረጋል ወይም ይወጣል ለማለት ነው። so the second is ወደ ሁለተኛው እንምጣና the second is excite some electron in the chlorophyll or in the photosystem molecule to higher energy levels which pass down the electron transport system electron transport system ምን ያደርጋል? which pass up down እንደዚህ ያለ ፓስ ያደርጋል ማለት ነው። and generate high energy. what type of energy? ATP, adenosine triphosphate የሚባል ኤነርጂ ኮንቴይኒንግ ኮምፓውንድ ምን ያደርጋል? ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። the ATP and hydrogen plus harvested during the light reaction ምን ይደረጋሉ? ሃርቨስት ይደረጋሉ። actually it's not hydrogen plus ATP and NADPH ናቸው። ATP and NADPH የሚባል ናቸው። እዛ ጋር ሃይድሮጅን ብለዋል። ያ is similar to this ማለት ነው። so ATP እና H+ or NADPHን ሃርቨስት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። because they are the outputs during the light reaction ማለት will be used as an input in what? in the stroma where conversion of carbon dioxide to carbohydrate takes place። ስለዚህ ምን እያለ ነው? ላይቱ አንዱ ለምን ይጠቅመናል? for splitting of water split ለማድረግ። ሁለተኛ ለምን ይጠቅመናል? second is ምንድነው? second is for excitation of electron ኤግዚታይቴሽን ይጠቅማል። ኤግዚታይቴሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ግን ጠቀሜታው ምንድነው ካልን ATP እና NADPH ለማግኘት ነው ማለት ነው። እነዚህ ATP እና NADPH የምንላቸው ደግሞ እንደ ግብአት ወይም እንደ ኢንፑት ሆነው በዳርክ ሪአክሽን ላይ ያገለግላሉ። without this ATP that are produced በላይት ሪአክሽን ላይ ፕሮዲስ የሚሆኑ ATP እና NADPH ከሌሉ there is no dark reaction. we have to pay attention. there is no dark reaction without ATP and NADPH that are produced in the light reaction. በላይት ሪአክሽን ውስጥ ፕሮዲስ የሚሆኑ ATP እና NADPH ከሌሉ ዳርክ ሪአክሽን የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱ ዳርክ ሪአክሽን ምን ነው የሚጠቀመው? እነዚህ ATP እና NADPH ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። for what? for reducing carbon dioxide ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁለት እርባታዎች ወይም ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። for photolysis and also for producing ATP and H+ ማለት ነው። this is the use of light in the light reaction. so the second one is dark reaction. This is also known as light independent reaction. please pay attention. Independent. It is light independent. Which means it does not regard irrespective of presence of light ይኑር ወይም the presence and absence of light it doesn't matter in dark reaction ማለት ነው። በዳርክ ሪአክሽን ውስጥ ስለ ላይት ፕሬሰንስ እና አብሰንስ መኖርና አለመኖር የሚል ነገር የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም ማለት ነው። ላይት ሊኖር ይችላል፣ ላይኖርም ይችላል። ምንም ጠቀሜታ የለውም because this stage is known as light independent stage. በላይቱ ምን ያደርግም? ዲፔንድ ያደርግም። but it depends on what? the outputs of what? the outputs of dark reaction is depend on
depend on the outputs of what? The outputs of light reaction ማለት ነው። the outputs of light reaction ስለዚህ በላይት ሪአክሽን አውትፑት ነው ዲፔንድ የሚሆን እንጂ በላይት አይደለም ማለት ነው። ሶ ዳርክ ሪአክሽን ዳዝ ናት ዲፔንድ ኦን ላይት ዛስ ዋይ ኢትስ ኖን አዝ ዳርክ ሪአክሽን። ዳርክ ሪአክሽን የተባለበት ምክንያት ምንድነው? በላይት ላይ ምን አያደርግም? ዲፔንድ አያደርግም። ዳዝ ናት ዲፔንድ ኦን ላይት ናት ዲፔንድ ኦን ዋት ላይት በላይት ላይ ዲፔንድ አያደርግም። በት ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ አውትፑት ኦፍ ዋት ኦን ዘ አውትፑት ኦፍ ላይት ሪአክሽን ዊች አር ኤቲፒ ኤንድ ናድፒኤች ማለት ነው። ኤቲፒ ኤንድ ናድፒኤች በኤቲፒ እና በናድፒኤች ላይ ምን ያደርጋል? ዲፔንድ ያደርጋል። ኤቲፒ ከሌለ ናድፒኤችም ከሌለ ኢን አዘር ወርድስ ላይት ሪአክሽን ከሌለ ዳርክ ሪአክሽን የለም ማለት ነው። ኢፍ ዘር ኢዝ ኖ ላይት ሪአክሽን ዘር ኢዝ ኖ ዳርክ ሪአክሽን። ላይት ሪአክሽን ከሌለ ዳርክ ሪአክሽን የለም ማለት ነው። ላይት ሪአክሽን ካለ ግን ምን አለ? ዳርክ ሪአክሽን አለ። ስለዚህ ምን እያልን ነው? ዳርክ ሪአክሽን የምንለው ፕሮሰስ በፕሬሰንስ ኦፍ ላይት ዲፔንድ አያደርግም። ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ በፕሬሰንስ ኦፍ ላይት ዲፔንድ አያደርግም። ራዘር ኢት ዲፔንድስ ኦን ዋት ኦን ደ ፕሬሰንስ ኦፍ ኤቲፒ ኤንድ ናድፒኤች ማለት ነው። በላይት ሪአክሽን ላይ ፕሮዳክት የሆኑ ኤቲፒ እና ናድፒኤች ግን ምን ይሆናል? ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ኢት ኢዝ ዲፔንደንት ኦን ላይት ሪአክሽን በት ኢትስ ናት ዲፔንደንት ዳይሬክትሊ ኦን ላይት። በቀጥታ በላይት ዲፔንድ አይሆንም። በላይት ሪአክሽን ያለውን ፕሮዳክቶች ግን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ፕሊዝ ፔይ አቴንሽን ኢስ ዘ ቤዚክ ኮንሰፕት። ሰከንድ ኢት ሴይስ ኢት ካን ኦከር ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ላይት ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ላይት በላይትን በሌለበት ቦታ ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። ምን ዳርክ ሪአክሽን as long as if እንደማለት ነው። as long as means if as long as or if there is sufficient amount of what hydrogen in ATP supplied from the light reaction ማለት ነው። that's the basic concept so be critical። ስለዚህ ምን እያለ ነው? ላይቱ ምንም ጠቀሜታ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ለዳርክ ሪአክሽን ላይት presence of light and absence of light ምንም ጠቀሜታ የለውም። rather it depends on what on hydrogen sufficient amount of hydrogen ማለት ናድፒኤች and also ATP ማለት ነው። ስለዚህ በኤቲፒ እና በናድፒኤች ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። supplied from what from light reaction በላይት ሪአክሽን ሰፕላይ የሚደረግ ናድፒኤች እና ኤቲፒ ላይ ግን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ይላል? the dark reaction or known as an enzymatic reaction እየተባለም ይጠራል። the dark reaction or enzymatic reaction H plus indirectly combines with what with carbon dioxide yeah in the stroma of chloroplast ይላል። ኮምባይን ያደርጋል ምኑ indirectly directly combination የለውም። there is no direct combination of carbon dioxide and hydrogen በሃይድሮጅን መካከልና በካርቦን ዳይኦክሳይድ መካከል ዳይሬክት የሆነ ኮምቢኔሽን የለም። there is no direct combination but there is indirect combination ቀጥተኛ ሳይሆን ተዘዋዋሪ የሆነ ምን አለ ማለት ነው ሪሌሽን ወይም ኮምቢኔሽን አለ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ምን ይላል ቀጥሎ? ዳይሬክት ኢንተራክሽን የለውም ወይም ዳይሬክት ኮምቢኔሽን የለውም። ምክንያቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከምንድን ነው ኮምባይን የሚያደርገው? ከፎስፎኢነፓይሩቬት ወይም ከሪቡሎዝ ባይፎስፌት ነው። ቀጥታ ከሪቡሎዝ ባይፎስፌት ወይም ከፎስፎኢነፓይሩቬት ነው ፊክስ የሚደረግ ወይም አታች የሚደረግ እንጂ ከሃይድሮጅን ጋር አይደለም። በት ግን ኢንዳይሬክትሊ እነዚህ ሃይድሮጂኖስ ወይም ኤቲፒ እና ናዲፒኤች ኢንዳይሬክትሊ ግን ኮምባይን ያደርጋሉ። ምክንያቱ ሪዳክሽን በሚባል ፕሮሰስ ላይ እዚህ ፊክሴሽን ይባላል። ከዛ ከፊክሴሽን በኋላ ምን አለ? ሪዳክሽን የሚባል ነገር አለ። ሪጀነሬሽን የሚባል ነገርም ስላለ በፊክሴሽን ፕሮሰስ ግን እነዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይዶች እነዚህ አይነት ኤነርጂ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ምን እያልን ነው ማለት ነው? በካርቦን ዳይኦክሳይዱ ዳይሬክትሊ ከሃይድሮጅን ጋር አታች አያደርግም። በት ዳይሬክትሊ ከምንና ከፎስፎኢነፓይሩቬት እና ከአርቢፒ ወይም ሪቡሎዝ ባይፎስፌት ጋራ ነው ዳይሬክትሊ ምን የሚያደርግ ኮምባይን የሚያደርግ። በት ኢንዳይሬክትሊ ግን ከሃይድሮጅን ጋራ ይገናኛል። ምክንያቱ ፊክሴሽን ብለን ሪዳክሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። ከዛ ሪጀነሬሽን ስላለ በሪዳክሽን ፕሮሰሱ ምን ስለምንጠቀም ነው? ናዲፒኤች እና ኤቲፒ ስለምንጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ in this reduction process there is an indirect combination of carbon dioxide and hydrogen but there is no direct combination ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል?
the process is known as carbon fixation እዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአሪቢፕ እና ከፎስፌት ፐርቪት ኮምባይን የሚያደርግበት ፕሮሰስ is known as carbon fixation but ከናድፒኤች ግን ምን ይባላል ሪዳክሽን ነው የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ምን ይለናል ግሉኮዝ ኦር ካርቦሃይድሬት is the immediate result of dark reaction immediate ቀጥተኛ የሆነ ሪዛልት ነው የዳርክ ሪአክሽኑ ግሉኮዝ ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለው ግሉኮዝ ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለው ነገር የዳርክ ሪአክሽን ምንድነው ኢሚዲየት ወይም ዳይሬክት ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ግሉኮዝ እንልና it is direct product of ምን direct product of dark reaction ማለት ነው። it is a direct product of dark reaction but it is an indirect product of light reaction ስለዚህ ግሉኮዙ ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለው ነገር ግሉኮዙ ምንድነው ቀጥተኛ ሪዛልት የምን የዳርክ ሪአክሽን ነው። ተዘዋዋሪ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ሪዛልት ደግሞ የላይት ሪአክሽን ነው ማለት። ስለዚህ ግሉኮዝ is the direct result or the direct product of dark reaction glucose is the direct result or the direct product of dark reaction and the indirect result or the indirect product of ምን ያህል ነው እንትና ማለትኛ glucose is the immediate result of dark reaction immediate ወይ ደግሞ direct ማለት ነው but indirect ግን የላይት ሪአክሽን ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ግን የላይት ሪአክሽን ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ግሉኮዝ is direct product of ምን dark reaction and also glucose is indirect product of light reaction ማለት ነው። so this is generally it is the concept of production of glucose ስለዚህ glucose is the direct product of dark reaction but indirect product of light reaction ማስተዋል ስላለብን ነው ብዙ ጊዜ እየደጋገምኩት ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ግሉኮዝ የምንለው ነገር ዳይሬክትሊ በዳርክ ሪአክሽን ነው የምናገኘው there is no production of glucose in light reaction እዚህ ማስተዋል አለብን። በላይት ሪአክሽን ላይ ዳይሬክት የሆነ ግሉኮዝ አናገኝም ወይም ካርቦሃይድሬት አናገኝም ማለት ነው። there is no production of sugar in light reaction በላይት ሪአክሽን ውስጥ ምን የለም ግሉኮዝ የሚባል ነገር ወይም ካርቦሃይድሬት የሚባል ነገር ፕሮዳክት አናገኝም ማለት ነው። there is no carbohydrate production in light reaction but there is a glucose or carbohydrate production in what in dark reaction ማለት ነው። that is why we say it direct or immediate result ማለት ነው። ጀነራሊ ሲመጣ ምን አለ the overall chemical reaction of photosynthesis can be summed up in this form 6 carbon dioxide 6 water in the presence of chlorophyll and sunlight it gives us glucose and oxygen ይለናል ማለት ነው። it is general equation of photosynthesis but we can prove it or we can በምን እንደመጣ ወይም እንዴት ብሎ እንደመጣ ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። ቀላል ነው። እሱን ላሳያችሁ። ምንድነው መጀመሪያ ላይ ምን አለ ኢንፑቶች አሉ ኢንፑቶች ምን ናቸው? ዋተር አዝ ኢንፑት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንፑት ነው። ላይት ኢንፑት ነው። ከዛ ደግሞ ምን አለ ዋተር፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ላይት ሌሎችም ዲቴይል ስንገባ ምን አሉ ናድፒ የሚባል ኢንፑትም እንጠቀማለን ናድፒ። ከዛ ደግሞ ኤዲፒ የሚባል ኢንፑትም እንጠቀማለን። ፎስፈረስ የሚባል ኢንፑትም እንጠቀማለን። ስለዚህ the inputs of photosynthesis are water, carbon dioxide, light, ናድፒ እና ኤዲፒ እና also phosphorus ማለት ነው። አውትፑቶች ደግሞ ምን ናቸው? አውትፑቶች are glucose C6 H10 H12 O6 and also ኦክሲጅን ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን ምን ናቸው ካል ግሉኮዝ እና ኦክሲጅንም አዛ አውትፑት ሰርቭ ያደርጋሉ ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ አውትፑቶች አሉን ምናምን ኢንፑቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ዋተር ኤንድ ዘ አዘርስ አውትፑቶች ግሉኮዝ ኤንድ ኦክሲጅን ማለት ነው። ሳንላይት ኦልዞ ሰርቭስ አዝ ኢንፑት ኢት ኢዝ ኢንፑት ሶ to prove this formula we can say first there is 12 water. It is detailed but 12 water plus ምን ይሆናል እስኪ አስተካክለው 12 H2O ፕላስ ከ12 ዋተሩ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው 12 ናድፒ 12 ናድፒ ፕላስ 12 ADP 12 ADP ፕላስ አይደለም 18 ADP ማለት ነው 18 ADP ፕላስ 18 ምን ፎስፈረስ ማለት ነው 18 ፎስፈረስ። ስለዚህ 12 H2O 12 ናድፒ ፕላስ 18 ADP ፕላስ 18 ፎስፌት በመጠቀም ምን ፕሮዳክት ይሰጠናል ማለት ነው it gives us ፕሮዳክት ምን ይሆናል 6 ኦክሲጅን ፕላስ 12 ናድፒኤች እና 18 ATP እና 18 ዋት 18 ATP ማለት ነው 18 ATP ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ አንድ ሪአክሽን ነው በላይት ሪአክሽን ውስጥ ነው ያለው። እዚህ የላይት ሪአክሽን ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 6 ኦክሲጅን 12 ናድፒኤች ኤንድ 18 ATP ይሰጠናል ማለት ነው። በዳርክ ሪአክሽን ስንመጣ ደግሞ ምን አለን 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ 12 ናድፒኤች ፕላስ 18 ATP ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህም በመጠቀም ምን ይሰጣል ማለት ነው it gives us ግሉኮዝ C6H12O6 ፕላስ C6H12O6 ፕላስ 12 ናድፒ ፕላስ 18 ADP ፕላስ 18 ADP ፕላስ 18 ፎስፎረስን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የመሰለ ፕሮግሬሽን ወይም እንደዚህ የመሰለ ሪአክሽንም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴይሊ እዚህ ኦቨርኦል ሪአክሽኑ ወይም ሳምሽኑ ስንሰራው ግን ምን ይመጣል ማለት ነው 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ 6 ዋተር in the presence of chlorophyll and also sunlight it gives us C6H12O6 and 6 oxygen ማለት ነው። So this is the section about photosynthesis and we see it detailedly and shortly. So if you like this video please like, share and subscribe to your friends. So until the next time, goodbye.